میں اس سے پہلے متحدہ اپوزیشن تھی، اس کے بعد ایک اتحادی حکومت ہے، لیکن ابھی تک ہمارا کسی کے ساتھ الیکشن الائنس نہیں ہے۔ الیکشن الائنس جو ہے وہ کس جگہ پہ کس طرح سے اور کس حد تک ہوتا ہے، یہ بات ابھی قبل از وقت ہے۔ الیکشن کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ الیکشن ملک میں جنرل الیکشن کے حوالے سے آپ کب تک دیکھ رہے ہیں؟ روزانہ کیا سرائیاں ہوتی ہیں میڈیا پہ کہ آج حکومت جا رہی ہے، کل جا رہی ہے، گو کہ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ اپنی نظر میں کب تک دیکھ رہے ہیں جنرل الیکشن؟ دیکھیں، یہ اس بارے میں کوئی اگر آپ تھوڑی سی آپ میڈیا کے دوست ہیں، تھوڑی سی آپ اگر اپنی یادداشت کو تازہ کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ عدم اعتماد کے بھی حق میں کوئی اتنی پرجوش نہیں تھی، لیکن جب متحدہ اپوزیشن نے فیصلہ کیا تو پھر ہمیں ساتھ چلنا پڑا۔ میں یہ بات بھی اگر کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے تھے اور ہمیں ہمارے اتحادیوں نے، ان کا بھی ایک آرگومنٹ تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کو ہمیں وہ کھینچ کے لے گئے، اس میں بھی ایک دلیل تھی، اس میں بھی ایک جو ہے وہ آرگومنٹ تھا، اور اس آرگومنٹ میں بھی ایک وزن تھا۔ یہ کہنا کہ جی ملک اس وقت اس بری پوزیشن میں ہے، اکانومی کا بٹھا بیٹھ چکا ہے اور یہ نااہل اور بدبخت ٹولہ جو ہے اس ملک کو برباد کر چکا ہے، اور اگر آپ کیئر ٹیکر کو بٹھا دیں گے اور کیئر ٹیکر جو ہے وہ آ کے 70 روپے پٹرول بڑھا دیں گے اور 70 روپے ڈیزل بڑھا دیں گے اور 40 روپے پٹرول بڑھا دیں گے، یہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ کھانے کے لیے نوالا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے آپ اس تباہی کو روکیں، اس تباہی کو کیپ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ جو ہے وہ الیکشن کی طرف چلیں۔ لیکن بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون کا زیادہ رجحان یہی تھا کہ ہمیں الیکشن میں جو ہے وہ جانا چاہیے، لیکن جو یہ پچھلے دنوں متحدہ یعنی اتحادی حکومت کی جتنی بھی اکائیاں ہیں، تمام جماعتیں جو ہیں وہ جب بیٹھی ہیں تو ان کا یہ فیصلہ ہے کہ حکومت اپنی آئینی مدت جو ہے وہ پوری کرے گی۔ گزشتہ روز جیسے شیریں مزاری صاحبہ کا یہ واقعہ پیش آیا گرفتاری کا، اس کے حوالے سے کیا یہ مزید حکومت جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کی گرفتاریوں کے لیے کوئی اپنا حکمت عملی اختیار کی؟ اسی میں سر ایک سوال ایڈ دیکھیں، شیریں مزاری صاحبہ جو ہے، اس میں اور ایڈ کر لیں، انہوں نے آپ کا نام لیا عبدو بھاور، سر یہ بتائیں کہ شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں حمزہ شہباز شریف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، آیا کہ کوئی خاتون کوئی بھی جرم کرے تو اسے چھوڑ دیا جائے؟ تو کہاں آپ انصاف کا آواز لے کر آئے تھے، تو کہاں انصاف؟ نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ قانون اپنا راستہ لے گا۔ جو میں نے ابتدائی انفارمیشن حاصل کی ہیں، جب زرعی اصلاحات ہوئی تھی 70 کی دہائی میں، غالباً ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں، تو اس وقت شیریں مزاری صاحبہ کے جو ان کے والد یا ان کے تایا چچا تھے، تو ان کی کافی ساری زمین جو ہے وہ مزارعین میں تقسیم ہو گئی تھی اور ان کے نام لگ گئی تھی۔ ان کا یہ کہنا کہ میں اس وقت بالکل بچی تھی، یہ درست ہوگا، لیکن جب یہ خود جو ہے انہوں نے ہوش سنبھالا اور انہوں نے جو ہے وہ جب سارے معاملات کو دیکھا اور حکومتی اثر رسوخ حاصل ہوا، تو انہوں نے ان غریب مزارعین کو زمین جو کہ حکومت کی طرف سے ان کو مل چکی تھی، ان کو دینے کی بجائے انہوں نے خود واپس اپنے نام لگوا لی، ان سے خریدی بھی نہیں، بلکہ جعل سازی سے وہ تحصیلدار اور پٹواری کا جو وہ میوٹیشن کا چکر ہوتا ہے، اس میں جو ہے ان سے زمین جو ہے وہ ان سے اپنے نام کروا لی۔ بینیفیشری یہ ہیں تو تقریباً 1300-1400 ایکڑ جو ہے وہ اراضی ہے، 40,000 کنال، اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی 800 کنال کی ایک
अलहदा ट्रांजैक्शन है वो भी फेक ट्रांजैक्शन है। लेकिन मामला ये है कि देखिए ये इंक्वायरी शुरू हुई है जब अभी हमारी गवर्नमेंट नहीं बनी थी। हमारी गवर्नमेंट के आने से पहले ये इंक्वायरी शुरू हुई। उस इंक्वायरी के नतीजे में मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे के दर्ज होने के नतीजे में गालिबन उन्होंने को अदालत से वारंट हासिल किए और उसके बाद जो है वो उन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया। अब देखें ये गिरफ्तारी जो है ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम है, ये उस डिपार्टमेंट का काम है। ये हुकूमत को वज़ीर आला जो है वो लोगों को गिरफ्तार करवाता नहीं फिरता, या वज़ीर दाखिला जो है वो हर केस में जो है वो फोकस करके नहीं बैठा होता कि जी कौन गिरफ्तार हो रहा है कौन गिरफ्तार नहीं हो रहा। ये एक लीगल प्रोसेस है, उसमें अगर कोई कमी कुताही हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उससे मुतल्लिक इंक्वायरी का हुक्म दिया है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। हम इंक्वायरी करवाएंगे, उसमें जो केस से मुतल्लिका हकायक हैं वो भी वाज़े हो जाएंगे, और अगर किसी ने कोई इल्लीगल कदम उठाया है तो उसके मुतल्लिक भी जो है वो बात सामने आ जाएगी और उसके ऊपर कानून के मुताबिक एक्शन होगा। एक कर आप कर लें पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए, और ये भी बयानात आए थे कि पेट्रोल प्राइस बढ़ाने से बेहतर है हुकूमत हम असेंबलियां तोड़ दें। तो ये 1 जून को क्या फैसला होने जा रहा है, क्या असेंबलियां रहेंगी या पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा होगा, आपको क्या लगता है? देखिए मैं कोई इकॉनमी का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। जो इकॉनमी के एक्सपर्ट्स हैं जो उनकी बहस मुबहसा पिछले दिनों से सुनते आ रहे हैं, उससे जो एक तस्सर उभरता है वो ये है कि IMF के साथ जो मुआहदा किया गया वो इंतहाई नाकस और गलत मुआहदा किया गया। उसमें पाकिस्तान को जकड़ दिया गया, यानी पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है वो कोई स्टेट बैंक के सुपुर्द कर दिया गया, कोई IMF के सुपुर्द कर दिया गया। यानी ऐसा ये नालायक टोला जो है इसने ऐसा ये मुआहदा किया कि इस मुआहदे की वजह से आज पाकिस्तान जो है एक ऐसे पॉइंट के ऊपर खड़ा है कि अगर वो मुआहदे को छोड़ता है तो तब भी जो है वो बात नहीं बनती, आगे नहीं चलती, और अगर मुआहदे के साथ चलता है तो फिर भी जो है वो बड़ी मुश्किल है। तो इस सूरत हाल में जो मुआशी जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। आप दुआ करें कि ये आने वाले दिनों में इसकी को बेहतर सूरत सामने आ जाए। राणा साहब एक मिनट जी। एक इधर से बस दो बस आपको बाकायदा जो है इलेक्ट किया कि उनको गिरफ्तार राणा सनाउल्लाह साहब और वजीर आजम की हिदायत भी किया गया। और दूसरा सवाल ये है कि पिछले दिनों सारी अपोजिशन ने PTI ने हर जगह पे रात को अदालत लगाने का वो किया। कल रात को भी 11:30 बजे अदालत लगी। इस पे आप क्या कहें? काश अगर PTI के लिए अदालत लगी है रात 12 बजे तो काश हमारे लिए कभी दिन के 12 बजे अदालत लग जाए। सर इसमें बात हमारे लिए तो जो है वो दिन के 12 बजे भी जो है वो अदालत नहीं लगती रही। जिस दिन मेरे ख़िलाफ़ एक बेबुनियाद झूठा मुकदमा बनाया गया तो उस दिन तो पूरा मीडिया जो है वो बता रहा था, उस वक्त जो है वो सारी सूरत हाल वाज़ेह थी। तो हमें तो रात 12 बजे क्या, हमें तो दिन 12 बजे भी जो है वो इंसाफ ना मिल सका और 6 माह जेल में रहने के बाद ज़मानत मिली। जिस दिन मरियम नवाज़ को, वो भी एक कौम की बेटी है, जिन हालात में और जिस तरह से उसे पाबंदे सलासल उसके वालिद हमारे लीडर मियाँ नवाज शरीफ की मौजूदगी में गिरफ़्तार किया गया, वो भी तरीक़ाकार बड़ा नामुनासिब था। अगर कल शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार करने का तरीका नामुनासिब था, वो तरीका भी मुनासिब नहीं था। लेकिन हमारे लिए तो कोई दिन के 12 बजे भी जो है वो अदालत जो है वो नहीं खुली। हमारे लिए तो एक दफ़ा रात 12 बजे अदालत खुली थी और हनीफ अब्बासी को जिस मुकदमे में 3 माह सज़ा नहीं हो सकती, उसमें उसको जो है वो उम्र कैद जो है वो सज़ा दी गई थी। तो ये मामलात जो हैं, इसके बावजूद हम अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों की इज़्ज़त करते हैं और अदालत ने जो कल हुक्म फरमाया है उसके ऊपर जो है वो पूरी तरह से अमल करेंगे। लेकिन ये इंसाफ जो है ये सब के लिए जो होना चाहिए। 22 माह आज जो
जवान जो है वो उसे चीफ मिनिस्टर बनाया है पंजाब असम्बली के ईवान ने, और अल्लाह ताला ने, वो 22 माह जेल में रहा है। मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ पहले नैब लगी रही है, उसके बाद जब नैब का सारा मामला ख़त्म हो गया, अदालतों में एक्सपोज हो गया और अदालतों में बाकायदा बयान दिए नैब ने कि नहीं जी करप्शन का तो कोई केस ही नहीं है, तो वही ये तो हम करप्शन का केस तो हम बना ही नहीं रहे। तो उसके बाद जनाब फिर FIA में जो है वो इंक्वायरी शुरू कर दी गई, अपने ढंग के प्रोसिक्यूटर लगाए गए, अपने ढंग के जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगाए गए। शहजाद अकबर ने अपने चमाटे और जो अपने चेले थे उनको चुन चुन के उसने जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लगाया, चुन चुन के उनको जो है उसने जो प्रोसिक्यूटर लगाया। उस वक्त तो खैर कोई नोटिस नहीं हुआ, लेकिन हम ये सारी चीज़ें जो हैं ये अदालत आलिया के, अदालत उज़्मा के सामने रखेंगे और अपनी आहो बका भी करेंगे। हमें उम्मीद है कि जो इंसाफ अब तक हमें मिला है वो भी अदालतों से ही मिला है, और हम कोशिश करेंगे कि ये इंसाफ, अल्टीमेट इंसाफ जो है वो भी इन्हीं अदालतों से जो है वो हमें भी मिले और बाकी सबको भी मिले। सबसे पहले तो ये बता दें कि जो लैंग्वेज इस वक्त मुख्तलिफ जलसों में इस्तेमाल की जा रही है एक दूसरे के खिलाफ, मैं किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं लेता, इसका एंड कहाँ होने जा रहा है? और आपने भी ये अपने इस्लामाबाद की एक मीडिया दौर में बताया था कि दांतों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि नहीं देखें बात ये है कि आप इस चीज़ को एनालाइज करें, मीडिया इस चीज़ को एनालाइज करे। देखें अगर एक आदमी जो है वो आपको आगे थप्पड़ मारता है और आप भी जवाब में जो है वो उसे थप्पड़ रसीद करते हैं, आप दोनों में फ़र्क है। इस चीज़ को आप एक जैसा नहीं कर सकते। कोई मुझे गाली दे और उसके जवाब में मैं कोई बात करूं, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मुख्तलिफ हैं। गो ये बात मैं इसकी तईद नहीं करता, ना थप्पड़ रसीद करने की ना जवाब में गाली देने की, लेकिन बहरहाल ये ज़िम्मेदारी के लिहाज से दोनों में फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि मीडिया को, मुआशरे को, पढ़े लिखे तबके को, सबको जो है वो इसमें जो है वो फ़र्क जो है वो लाना चाहिए। मामला ये है कि इस शख्स ने वाहयाती को, बेशर्मी को और बेगैरती को जो है इसने अरूज दिया है। ये पूरी कौम को तकसीम करना चाहता है, ये पूरी कौम के नौजवानों को गुमराह करना चाहता है। ये अपने वोटर सपोर्टर को कहता है, यानी टीवी पे बैठ के जलसे में बात करते हुए कि जी जहाँ पे भी आप इनको देखें आप इनको गद्दार कहें, आप इनको चोर कहें। आप मुझे बताएं कि इस तरह से अगर ये अपने लोगों को गालियाँ देने की जो है वो तरगीब देगा, तो फिर आगे से 2 आदमी सब्र करेंगे, 10 करेंगे, 20 करेंगे, 100 में से कोई एक आध फिर ऐसा भी होगा कि जो उसका जवाब जो है वो फिर ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ये खुद लोगों को जो है वो इस बात के ऊपर उभार रहा है। ये खुद जो है इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी चाहता है। लगता तो ये है कि इसका अल्टीमेट एजेंडा जो है ये मुल्क दुश्मन एजेंडा है, और ये इस मुल्क की तबाही शायद उसी तरह से करना चाहता है जो आज से कोई तकरीबन 30 साल पहले हकीम सईद जो हमदर्द लेबॉर्ट्रीज के मालिक थे, उन्होंने 30 साल पहले अपनी किताब में लिखी थी कि इसे कोई जो है वो कौन सी लॉबी जो है वो इसको तैयार कर रही है और अल्टीमेटली जो है ये बंदा जो है इस मुल्क को तबाह करेगा। इमरान खान की गिरफ्तारी, आखिरी सवाल है, इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से क्या कहेंगे? देखें इन्होंने सुन लें देखिए मामला ये है कि लॉन्ग मार्च की कॉल वो आज देने जा रहे हैं, 2 दिन या 4 दिन की देंगे वो। देखें ये इत्तेहादी हुकूमत है, इसमें हमारी इत्तेहादी जमातों की जो सरबराही फोरम है उनका, उसमें ही बुनियादी फ़ैसले होते हैं। ये इलेक्शन में जाने या ना जाने या आईनी टर्म पूरी करने का फ़ैसला भी जो है वो भी वहीं पे हुआ है जो मैंने आपसे अर्ज़ किया है। मुझे नहीं मालूम कि जब ये लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे तो इत्तेहादी हुकूमत के जमातों के सरबराहों का जो फोरम है वो क्या फ़ैसला करेगा। वो क्या फ़ैसला करेगा कि इनको आने देना है
لیکن اگر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو نہیں آنے دینا تو یہ ان کی جو بڑکے شڑکے ہیں نا یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے۔ جی بالکل، اگر یہ فیصلہ ہوا اور انہوں نے افراتفری پھیلانے کے لیے اسلام آباد کا رخ کیا تو بالکل گرفتار بھی کریں گے اور ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی بھی۔ بھئی اتنا تو پھر ہمارے پاس رہنے دینا۔ ایف آئی اے جو ہے وہ سائبر کرائم ونگ آپ کی ڈومین میں آتا ہے، ملک کی تباہی جو اس وقت پہنچی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کا جو مس یوز ہے وہ سائبر کرائم ونگ کو کم فعال کر رہے ہیں، وہ ان ایکٹیو ہے۔ سائبر کرائم، ہاں جی، حکومتیں آتی ہیں سوشل میڈیا کو اپنی مرضی سے استعمال کرتی ہیں، عام آدمی جو ہے وہ اس کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر 9C کی اینٹی نارکو ٹیکس نے جھوٹی ایف آئی آر دی، یہاں ساؤتھ پنجاب میں میکسیمم لوگوں پہ ATC جو ہے 9C کی ایف آئی آر دیتی ہے لوکل پولیس۔ یہ دونوں کام کب ٹھیک ہوں گے؟ عام آدمی کو ریلیف کب ملے گا 9C سے، اور سائبر کرائم جو ہے کب ایکٹیو ہوگی عام آدمی؟ دیکھیں سائبر کرائم جو ہے وہ ایکٹیو ہے، لیکن اس قانون میں کوئی جان نہیں ہے۔ آپ آدمی کو ابھی گرفتار کریں، 1 گھنٹے بعد اس کی بیل ہو جاتی ہے۔ اب اس قانون کو سخت بنانے کی اگر کوششیں اس سے پہلے کی گئی ہیں، وہ کوششیں جو ہے وہ بدنیتی کی بنیاد پہ کی گئی ہیں، وہ پھر اظہار رائے کی آزادی کو کرب کرنے کے لیے کی گئی ہیں۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس کے اوپر حکومت کو، اپوزیشن کو اور خاص طور پہ میڈیا کی جو تنظیمیں ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے اس قانون میں ایسی ترامیم کرنی چاہیے کہ مادر پدر آزادی بھی نہ ہو کہ جو آدمی جس کی چاہے عزت اچھال دے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اس قانون کو سخت کیا جائے اور یہ قانون جو ہے وہ بعد میں لوگوں کے اظہار رائے کی جو ہے وہ آزادی کو جو ہے وہ سلب کرے۔ باقی جو آپ نے بات کی ہے 9C کی، دیکھیں وہ ایک انتظامی معاملہ ہے۔ جیسے ہی حکومت انشاءاللہ تعالی اس بارے میں جو ہے وہ بات آگے بڑھتی ہے تو ہم اس بات کی کوشش کریں گے اور اس بات کو انشور کریں گے کہ غلط ایف آئی آر کا اندراج نہ جی۔ دوسرا سر جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بہاولپور میں بھی بنا دیا گیا تھا، ملتان میں بھی بنا دیا گیا تھا، جو بہاولپور کے عوام کو لالی پاپ دیا گیا، مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ اس کے دیکھیں اس میں دیکھیں جی سر ابھی آپ شیری بازاری کو بچی کہہ رہے تھے سر، ان کی ڈیٹ آف برتھ 1951 ہے، تو وہ جب اصلاحات آئی تھی وہ 20 سال کی تھی، تو 20 سال کی پاکستان میں بچی نہیں ہوتی، اب جن باغر ہوتے ہیں نہیں، انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ان کی 70 سال عمر ہے۔ آپ کے پاس ریکارڈ ہے، ہاں جی، آپ کے پاس ریکارڈ ہے پارلیمنٹ کا، اس میں دیکھیں وہ بھائی ریکارڈ کچھ بھی ہو کسی دیکھیں چلے ہمارے لیے جو ہے وہ اگر وہ اس وقت 15-20 سال کی بھی تھیں تو بہرحال یہ کہہ دینا کوئی ایسی بات نہیں ہے، 15-20 سال کے بچے ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک بہاولپور کا تعلق ہے، دیکھیں بہاولپور جو ہے یہ اس وقت ایک ریاست تھی اور صوبہ تھی جس وقت میرا خیال ہے کہ باقی صوبے شاید تھے یا نہیں تھے، اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ بہاولپور اگر اپنا حق فورگو کرے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، لیکن اگر بہاولپور کلیم کرتا ہے کہ اسے علیحدہ صوبہ بنایا جائے تو اسے علیحدہ صوبہ بنایا جانا چاہیے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک واضح سٹینڈ ہے، اور ہم نے پنجاب اسمبلی سے جو 2/3 میجورٹی سے قرارداد پاس کی ہوئی ہے اس میں بہاولپور اور جنوبی پنجاب دونوں صوبے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ معاشی مسائل کے 2-4 ہیں۔ آخری سوال وقار صاحب بار بار اپنے تقاریر میں کہتے ہیں، مختلف مقامات پر کہتے ہیں کہ اگر کرپٹو ایکسچینج پاکستان میں لیگل کر دی جائے تو اربوں ڈالر پاکستان میں آ سکتا ہے۔ کیا کیے جائے؟ کرپٹو ایکسچینج پاکستان میں لیگل کر دی جائے، پاکستان میں کرپٹو ایکسچینج ڈالر لیگل کر دی جائے تو میرے خیال سے بہت زیادہ ذرائع مفاد آ سکتے ہیں۔ چلیں جی، اس بارے میں جو ہمارے اکانومسٹ ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے، اگر یہ درست ہے تو یار چھوڑو یار صدر
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।